नमस्कार जय जगन्नाथ मामाज किचन को आपण मानक स्वागत। सांग माने ओडिशार बहुत सारा ऑथेंटिक रेसिपी रही सेठी मध्यरु क्षीर पोड़ पिठा गोटे। रज आसिले घर घरे विभिन्न प्रकार पिठा होता है, तेणु मु आज क्षीर पोड़ पिठार रेसिपी नहीं आसी। जदि आपण क्षीर पोड़ पिठा केबे करि नाहंती किंबा करिसंती परफेक्ट है नै, ताहले एही भिडियोटी आपणक पई पोड़ पिठार सब टिप्स एंड ट्रिक्स एथिरे मु कहिबी। जहाँ भी टिप्स एंड ट्रिक्स कहिबी ताको फॉलो करी आपण पिठा प्रस्तुत करेंगे। देखिए आपण निजको निजे कहे अरे बा एत बढ़िया पिठा कर देछि। तेणु यही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर करंतु, फेसबुक पेज देखुथिले फॉलो निहाती कर दियंतु। आसंतु पोड़ पिठार रेसिपी प्रस्तुत करिबा। पोड़ पिठा प्रस्तुत करिया पई प्रथमे गोटे ग्लास किंबा बाउल किंबा कप सेट करबा, जोठरे कि क्षीर चाउल चीनी ए सब को मापिकी नबा। एठी मु एही ग्लास टी यूज करछि सब जिंस मापिबारे। आपण एही परी ग्लास किंबा कप किंबा बाउल गोटे सेट कर नेबे। ए ग्लास रे मु गोटे ग्लास चाउल नै जेछि, नै कि 5 रु 6 घंटा बतुरे देथिली। मु एठी बासमती चाउल नेछि। आपण चाहिले बासमती चाउल नै परिबे, नहले नॉर्मल चाउल मध्य नै परिबे। देखंतु मुझे छोट बासमती चाउल नहीं, आपड़ चाहिए नॉर्मल चाउल पिठा चाउल करें। चेष्टा करेंगे नुआ चाउल नापी। नुआ चाउल ना पिठार टेक्सचर भल आसी थाए। मुझे चाउल को भल भाव धोई नहीं सारा पर गोटे मिक्सिंग जार दे यही कप्रे मापिकी गोटे कप चाउल नहीं, तेणु यही कप्रे मापिकी मु अधा कप क्षीर नहीं जाइए मिक्सिंग जार दे। स्वाद को बैलेंस करने एथिरे लुण दे। आपन चाहिए एठी पानी रे मध्य ग्राइंडिंग करि परिबे, किंतु क्षीर दे ग्राइंडिंग कले टेस्ट भल आसी थाए। क्षीर लुण दे सारिबा परे मु एठी फाळे नडिया को कोरिकी दे देछि। दे सारिबा परे एठी मु ग्राइंडिंग करि आनिछि। देखंतु ग्राइंडिंग कर सारिबा परे एही परि रहिबो बेटर कंसिस्टेंसी। वर्तमान जोठिरे पिठा पोड़ीबा सेही जगह को सेट कर नबा। आपन एठी पिठा पोड़िया पई रस कढ़ई किंबा नॉनस्टिक कढ़ई जेकोसी मोटा कढ़ई यूज करें। मुझे स्टील पैन यूज कर जहाँकि मोटा थिला। एठी देखंतु पैन ले किछि मु घी लगे नहीं। घी लगे सारिबा परे कदली पत्र दे देछि। कदली पत्र जदि आपण पाखरे नथिबो ताहले आपण शाल पत्र मध्य पिठा पोड़ी परिबे। जदि आपण को घी पसंद हुए आपण मध्य ऑयल लगे पारिबे, किंतु घी देबा द्वारा पिठार बास्ना भल आसी थाए। देखंतु मु जेउ परी कदली पत्र रे घी लगे नोछि, आपण सही परी लगे नेबे। एठी हमें पिठा पोड़ीबा पई पैन को सेट कर नेले। पैन को गोटे साइड रे रख नबा। गैस रे गोटे कढ़ई बसेबा। कढ़ई रे 4 ग्लास दे दबा क्षीर। जेउ ग्लास रे कि हमें मापिकी नैथिले चाउल, सेही ग्लास रे 4 ग्लास क्षीर दे दबा। प्रथमे आमे देथिले ग्राइंडिंग करिबा बेले आधा ग्लास क्षीर, वर्तमान 4 ग्लास क्षीर देले टोटाल आमर 4.5 ग्लास क्षीर हैला। वर्तमान क्षीर रे गोटे चामच घी दे दबा, किछि ड्राई फ्रूट्स दे दबा। गोटे फाळ नडिया रे काटिकी रखिथिली, छोट छोट पीस करी काटिकी रखिथिली ताको दे देछि। आपण ड्राई फ्रूट्स चाहिले भाजिकी नै परिबे। मु एठी भाजिकी नै नै, आपण चाहिले भाजिकी नै परिबे। जेउ कप रे क्षीर चाउल मापिकी नैथिले सेही कप रे 3/4 कप चीनी दे जेछि। आपण चाहिले अधिक चीनी नै परिबे, किंतु 3/4 कप चीनी परफेक्ट रहबो गोटे ग्लास चाउल पय। चीनी दे सारिबा परे 2टी तेजपत्र दे देछि, आउ 4-5टी गुजराती छेचिकी तार मंजी को दे देछि। एसबु को दे सारिबा परे भल भाबरे मिसे नबा। मिसे सारिबा परे किछि समय रेस्ट छाड़ी दबा क्षीर फुटिबा पय। एठी देखंतु क्षीर फुटी जायछि। तेजपत्र 2टी को बाहर कर नबा, तार जतिकी बास्ना रहिबा कथा रहि जायछि। वर्तमान तेजपत्र को बाहर कर नबा। बाहर कर सारिबा परे गैस रो फ्लेम को लो कर दबा बा सिम कर दबा। सिम कर सारिबा परे बैटर को धीरे धीरे क्षीर रे ढालिबा। देखंतु मु जेउ परी बैटर को धीरे धीरे करी क्षीर रे ढालुछि। आ गोटे हाथ रे ढालुछि, गोटे हाथ रे स्पैचुला रे गुळुछि। आपण जम्मा भी छाड़ीबेनी, एही परी स्पैचुला रे बारंबार गुळेबे आ धीरे धीरे बैटर को ढालिबे। देखंतु एठी मु सब बैटर को ढाली नेछि आ स्पैचुला रे मध्य बारंबार गुळौछि। एही परी बारंबार गुळेबे, जम्मा भी छाड़ीबेनी। 5 रु 6 मिनिट एही परी गुळे सारिबा परे देखिबे बैटर थिक हे आसीबो।
ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ବାରମ୍ବାର ବେଟରକୁ ଗୋଳେଇବେ। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାର ବେଟର ଗଇଁଠା ପିଠା ବା ମଣ୍ଡା ପିଠାର ବେଟର ପରି ଟାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସଫ୍ଟ ରହିବ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାର ବେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାର ବେଟର ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାର ବେଟର ଯେଉଁପରି ସଫ୍ଟ ରୁହେ ସେହିପରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର କଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ବେଟର ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ବା କଢ଼ା ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା, ଯାହା ବି ଆପଣ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ, ବା ସେହି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଦେଉଛି ସେହିପରି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବେ ଗରମ ରହିଥିବ, ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବେ ଗରମ ଥିବ। ବ୍ୟାଟର ସବୁ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗାଇ ନେବା। ଘିଅ ଲଗାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ନେବା। ଚାପିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ହାତ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ନେବା, ନହେଲେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇପାରେ, ଗରମ ରହିଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାପି ନେବା, ନହେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଣି ଲଗାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେଟ୍ର ପଛପଟେ ଚାପି ନେବେ। ଏହିପରି ପୋଡ଼ ପିଠାର ବେଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରି ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାର ପଛପଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଗପଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏହିପରି ଚାପି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀପତ୍ର ରଖିନେଇଛି। କଦଳୀପତ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ତାର ବାଷ୍ପରେ ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରେ, ସେହି ପାଣି ପିଠା ଉପରେ ନ ପଡ଼ି ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିପରି ପିଠା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳପତ୍ର ରଖିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେବା ପ୍ୟାନ୍କୁ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରି ରଖିବା ବା ଲୋରେ ରଖିବା। ଲୋରେ ରଖି ପ୍ୟାନ୍କୁ ବସାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲିଡ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଯେଉଁପରି ପ୍ୟାନ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବ ସେହିପରି ଆପଣ ଲିଡ୍ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଲିଡ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 35ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରି। ପିଠାର ସାଇଜ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ପିଠାଟା ବଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଛି। 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ପିଠା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ନାଇଫ୍ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ୍ରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଲାଗିକି ଆସିବ ବେଟର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଯାଇଥାଏ। କିପରି ଜାଣିବେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି ବୋଲି? ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ରେ କିମ୍ବା ନାଇଫ୍ରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଦେଖାଯିବ ଲାଗିଥିବାର। ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଲେ ବି ସେହିପରି ନାଇଫ୍ରେ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ୍ରେ ପିଠା ବା ବେଟର ଲାଗିକି ଆସିବ, କାରଣ ପିଠା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କାଟିବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପିଠା ପୋଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଠାକୁ ଏହିପରି ରଖିପାରିବେ, 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କାଟିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ବାହାର କରି ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଯାଇଛି। ତାୱାରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ପିଠା ଉପରେ 2ଟି କଦଳୀପତ୍ର ରଖିନେଇଛି। ରଖିସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ତାୱା ରଖିନେଇଛି। ତାୱା ରଖିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ନଉଟୁଛି ଆପଣ ସେହିପରି ନଉଟେଇ ନେବେ। ଧ୍ୟାନ କରି ନଉଟେଇବେ। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କରାଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଭଲ ପିଠା ହେବ ନାହିଁ। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ନଉଟେଇ ନେବେ। ନଉଟେଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ତାୱାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇ ନେବା। ବସାଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେହି ପ୍ୟାନ୍କୁ ତାୱା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଠାରେ ଲିଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏହିପରି ବସାଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ତାୱାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାଇମ୍
କହୁଛି ସେହି ଟାଇମ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖିବେ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଇଫ୍ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ୍ରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠା କଞ୍ଚା ହିଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଏହି ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିନେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ କାଟିବି ନାହିଁ, 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ କାଟିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁପରି ତାୱା ଉପରେ ଥାଳି ରଖି ପିଠାକୁ ନଉଟେ ନେଲି, ଆପଣ ସେହିପରି ତାୱା ଉପରେ ଥାଳି ରଖିକି ପିଠାକୁ ନଉଟେ ନେଇ ରଖିନେବେ। 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପିଠା କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣ କାଟିନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ପିଠା କରିଥିଲି, ସକାଳେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଠା କାଟିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପିଠା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତା ଉପରୁ ସବୁ ପତ୍ର ବାହାର କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପଟକୁ ପିଠା ନଉଟେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଥାଳି ରଖି ଆମେ ପିଠାକୁ ନଉଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ପିଠାକୁ ନଉଟେଇ ନେବେ। ନଉଟେଇ ସାରିବା ପରେ ପିଠାକୁ ନଉଟେଇ ସାରିବା ପରେ ପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠା ଆମର ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠା ମଧ୍ୟ କାଟି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ହେଇଛି। ଛେନାପୋଡ଼ ଠାରୁ ବି କଅଁଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପିଠା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜ। ଏହି ରଜରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ।